ریکی ہے کیا؟ جب انسان ہیلنگ کی طرف جاتا ہے اور لوگوں کے لیے بہتری کی طرف جاتا ہے تو ایک راستہ تو نہیں ہے زندگی، یعنی اگر دیکھا جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بے شمار راستے رکھے ہیں جہاں سے وہ ہدایتیں دے رہے ہیں، شفا دے رہے ہیں. تو ریکی بھی ان میں سے ایک عمل ہے جس میں جو کہ آپ کے اندر ہے اور آپ بہت آسانی سے اس کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں. ریکی ایک جاپانی ورڈ ہے، اس میں رے اور کی جو ہے جو کاسمک انرجی ہے اس کو ہم کیسے فلو کر سکتے ہیں کسی کے لیے. اور یہ تقریباً سب ہے. ماں میں تو ودیتی ہوتی ہے، وہ جب بچے کو گود میں لیتی ہے تو ریکی ویسی ہو جاتی ہے. جب آپ پیار سے پودے کو لگاتے ہیں ریکی ویسی ہو جاتی ہے. جب آپ بہت محبت سے اپنے اینیملز کو گود میں رکھتے ہیں تو ریکی ہو جاتی ہے. آپ صحیح طریقے سے پانی پیتے ہیں تو ہیلنگ ہو جاتی ہے. ہیلنگز ہے. اچھا، یہ آپ بات کریں انرجی ہیلنگ کی کہ جب ہم کسی کو حق کرتے ہیں محبت سے تو ہماری جو انرجی ہے، پازیٹیو انرجی، وہ اس انسان کو ملتی ہے اور وہ بہتر محسوس کرنے لگتا ہے، چاہے انسان ہو، جانور ہو، پودا ہو، ہے نا. تو یہ یہی نام ریکی ہے. دیکھیے آپ کاسموس انرجی جو کہہ رہے تھے وہ میں ایکسپلین کروانا چاہ رہی تھی. بالکل. کاسمک کائناتی توانائی ہے، کائنات نے رکھی ہوئی ہے. اب اس کو چینلائز کیسے کرنا ہے وہ سسٹم جو ہے وہ ریکی کہلائے گا. کائنات ریکی تو یعنی کائناتی توانائی تو رب نے دی ہے، اس کو چینلائز کرنا ہے کیسے. بلکہ اگر میں اس کی مثال دوں تو آپ کی گفتگو سے ایک بات مجھے بہت اچھی لگی کہ دیکھیے عید پہ اکثر لوگ جو سمجھتے ہیں کہ بھائی عیدی ہوگی تو دو ہی چیزیں ان کو ذہن میں آتی ہیں، عیدی اور ایک وہ جو میٹھا کھاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ بتاشے ڈلے ہوتے ہیں جو اس کو شیر خرما جیسے. جی میں سمجھتا ہوں ریکی عید والے دن جو سب سے اہم ترین چیز عبادت کے بعد ہے، رب کا انعام ہے، وہ بہت سارے انعامات ہیں، ان میں ایک انعام ہے حق کرنا. جب ہم مسافر نہیں حق کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں، عید ملتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں، وہ بھی تو ایک بہت بڑی نعمت ہے. کہاں بچوں سے ملتے ہیں والدین عید کے علاوہ، کہاں بچے ملتے ہیں والدین سے عید کے علاوہ. لیکن یہ جو ہیلنگ ہے یہ کنیکٹیوٹی کو اور آپ کے جڑنے کو بتاتی ہے کہ آپ اور نیچر کے ساتھ آپ کا رابطہ کیسے ہے اور اس رابطے کو آپ دوسروں کے لیے منتقل کیسے کریں گے. دیٹس کالڈ سمپلی ریکی. ایک پوائنٹ تھا وہیں واپس ریکی پہ آئے گا. آپ نے کہا حق. اگر کوئی بہت نیگیٹو انرجی ہے تو کیا حق کرنے سے نیگیٹو انرجی آپ کے اندر آتی ہے؟ سب سے زیادہ طاقتور اگر کوئی چیز انرجیوں میں نیگیٹو سینس میں کہہ رہا ہوں ہے تو نیگیٹو انرجی ہے. ایک انرجی ہے جس نے تنگ کر کے رکھا ہے، 1,24,000 آ گئے، لیکن ایک انرجی اکیلی اس وقت سے لے کے اور پتہ نہیں کب تک جب تک رب چاہے. اس نے وعدہ کیا ہوا ہے، اس نے کہا ہوا ہے کہ میں اکیلی انرجی ہے شیطان ہے تو انرجی تو آسان تو نہیں ہے. کتنی آسانی سے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں اور اس کو جب راستے پہ لانا ہو تو رب کو 1,24,000 وہ لوگ بھیجنا پڑتے ہیں جو ہیلر ہیں. تو ہیلر ہیں 1,24,000 انرجی ایک ہے نیگیٹو. بہت افیکٹو کام کرتی ہے انرجی دونوں. نیگیٹو تو کرتی ہے، وہ تو ویسے ہی فلو ہو جاتی ہے. پازیٹیو کے لیے چینلائز کرنا پڑتا ہے. آپ کو رب کی جو بھیجی ہوئی ہدایتیں ہیں ان پہ عمل کرنا پڑتا ہے. رب کے بھیجے ہوئے جو معلم ہیں ان کی باتوں پہ عمل کرنا پڑتا ہے. لیکن دوسری طرف تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ صرف سوتے رہے، نماز نکل گئی، اس کا کام ہو گیا. لیکن اٹھنا، ایفرٹس کرنا. سو پازیٹیو انرجی کے لیے ایفرٹ درکار ہے. اسی لیے ڈپریشن میں رہنا اور روتے رہنا آسان ہے اور اٹھ کے منہ دھو کے اٹھ کے جھاڑ جھوڑ کے اپنے کپڑے سیدھے کھڑے ہونا مشکل ہے. مشکل تو نہیں کہیں گے کیونکہ یوگا تعارف تو یوگا ہی ہے. یوگا اور NLP نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ. دیکھیے الفاظ کا چناؤ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر میں کہوں کہ یہ چیز مشکل ہے تو شاید وہ میرے لیے اتنی آسان نہ بنے کبھی بھی. لیکن اگر میں اس کو ایک پازیٹیو ورڈ کہہ دوں بات وہی ہوگی، وہ ہے کم آسان. آپ کو بڑی مزیدار بات بتاؤں، آگے بعد جو سیگمنٹ ہے جو ہمارے ساتھ موجود ہیں گیسٹ، ہم آج بات ہی کر رہے ہیں کہ کیسے آپ کے الفاظ آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں. یہ دیکھیے بابا بنا دیتی ہے نا اندر سے پہلے سے کچھ. آپ دیکھیں نا میں نے بہت کلرفل کپڑے پہنتا ہوں. آج میں نے ریکی کی وجہ سے مدھم کلر پہنے ہیں کیونکہ کاسمک انرجی پیورٹی ہے. اللہ نور ہے کائنات کا، تو نور سفیدی مائل ہوتا ہے. یہ سفید، وہ تو خیر سفیدی مائل کیا ہوتا ہے، سفید ہی ہوتا ہے. تو اس سے زیادہ کرسٹل کیا ہوگا. تو اب آتے ہیں ریکی پہ کہ ریکی ہیلنگ کہاں سے کب شروع ہوئی؟ دیکھیے محوش، ہر علم کا ایک ہسٹری ہوتی ہے، تاریخ ہوتی ہے. ریکی جس چیز کو ہم کہہ رہے ہیں وہ تو جب رب نے جب سے بنایا، کائنات بنائی اور جب سے انسان کو ودیت کے علوم، نام، اسم، ان میں سے ایک اسم توانائی کا بھی تھا. اس کو جس نے جیسے جانا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. لیکن اتفاق سے یہ ہوا کہ ایک بدھسٹ معلم تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ بھئی یہ بتائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہاتھ سے شفا دیتے تھے اور وہ
कोड़ों को सही कर देते थे, हाथ फेर के मुर्दा सही कर देते थे, मर्द सही कर देते थे, वो एनर्जी अभी भी है क्या? और अच्छे मौलम का कमाल ये होता है कि जब उसको नहीं पता होता है तो वो फिर तहकीक करता है। तो उन्होंने कहा जी मुझे तो नहीं पता, लेकिन उन्होंने तहकीक की और तहकीक करते 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 फिर आखिरकार वो उस जगह पे पहुंचे कि हाँ वो एनर्जी मौजूद है, लेकिन उसको चैनलाइज करने की जरूरत है, उसका एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। वो जो सिस्टम है फिर उसको कोरेरामा जो उनका पहाड़ है जापान में, वहाँ पे उन्होंने मेडिटेशन किया, मराकबा किया, और उस मराकबे में उन्होंने फिर दरियाफ्त किया या उनको विदियत किया गया, उनको समझाया गया कि भाई ये प्रोसीजर इसको अडॉप्ट कर लें। एंड देन वहां से हम कहेंगे रीडिस्कवर किया, बनाया नहीं, डिजाइन नहीं किया, रीडिस्कवर किया, वो मौजूद थी, उसकी आगही उन्होंने दी। इसको डॉक्टर यसुई जो है उनका नाम है, और अगर मैं प्रोनाउंस गलत करूं तो मेरे जो रेकी के एक्सपर्ट हैं वो मुझे माफ कर दें, ये जापानी वर्ड है। फिर उसके बाद उन्होंने अपने शागिर्द बनाए, फिर उसके बाद ये इंशाल्लाह हजारों लाखों लोग इस वक्त कर रहे हैं, और ये मुस्तनद है। ऑल्टरनेटिव थेरेपी में, कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी में रेकी मानी जाती है। पाकिस्तान में माशाल्लाह मैंने अपने उस्ताद मोहतरम डॉक्टर प्रोफेसर मुईद हुसैन साहब से सीखा, एक कमाल की शख्सियत माइंड साइंसेस में, उनके फिर स्टूडेंट्स हैं। इसके अलावा ताहिरा बीबी, जिन्होंने सबसे पहले जब मैंने अचीवमेंट लिए मैडम ताहिरा से लिए, उसके बाद मेरे एक और उस्ताद हैं हसीब खान साहब, कोरोना रेकी के, वो मेरे मास्टर हैं, रेकी मास्टर हैं। जब मैं इस तरफ गया मैंने देखा कि गो कि मैं होम्योपैथिक डॉक्टर भी हूँ, मेरा शुबा इलाज मौलिज भी है, लेकिन जब एक मौलिज किसी को दवा देता है तो उसने खुद चखी हुई नहीं होती, या एक आदमी जब कोई काम करता है तो थक सा जाता है, अपनी एनर्जी दे देता है। रेकी में कमाल यह है कि जब हम रेकी दे रहे होते हैं तो वो हम में से होकर किसी में जाती है, तो उसमें जो बेहतरी आनी है, शिफा आनी है, वो हम में से गुजर के जाएगी, तो हम तो पहले ही शिफायाब हो जाएंगे। तो ये एक ऐसा अमल है जिसमें आप जितना ज्यादा ये अमल करेंगे, जितनी ज्यादा एफर्ट्स करेंगे या रेकी देंगे, आप उतने ज्यादा निकलते जाते हैं। ये कमाल है। ओह यस, ये कमाल है। तो मुझे ये बहुत पसंद है। इसके कई लेवल होते हैं। फर्स्ट लेवल जो है वो जब हम इसको अचीवमेंट कहते हैं, और ये एक्सपर्ट से मैंने खुद अपने उस्ताद मोहतरम से की, और उनसे बेहतरीन मैं नहीं समझता कि यहाँ पे पाकिस्तान में सब कोई ट्रेनर है। सो सर ने जब भी हमें सिखाया, जो बताया, वो हम उस पर आज भी अमल करते हैं, और बेशुमार सेंटर खुल गए उसके बाद रेकी के। तो पहला लेवल है जब आप टच थेरेपी दे रहे हो, जब आपके पास मरीज मौजूद हो, मरीज भी ना कहें, क्लाइंट मौजूद हो। मरीज का लफ्ज़ जो है वो सिर्फ जेब देता है डॉक्टर्स को और उनको। तो यहाँ पे अगर आप ये कहें कि वो जो मुब्तला है किसी दुख में, वो आपके पास बैठा हो, तो उसके दुख दूर करने के लिए आप उस पर जैसे दस्त से शिफा रखते हैं, मोहब्बत का हाथ रखते हैं, आप हाथ से दे सकते हैं, और आप अपनी एनर्जी उसको ट्रांसफर करें। अपनी नहीं, कॉस्मिक, यही है कमाल। कॉस्मिक एनर्जी को आपने ट्रांसफर किया और अपने पाम के जरिए उसमें ट्रांसफर कर दी। वो उसमें से होती हुई ग्राउंड में जाएगी, वहां से फिर लूप करेगी, ऊपर आएगी, यानी पूरे कुर्रे अर्ज को उबूर करती हुई वापस जाती है। वो चैनलाइज होती है, जैसे जमीन के गिर्द आप मैग्नेटिक फील्ड दिखाते हैं, सेम ये अमल होता है। अच्छा, इसमें कई चीजें होती हैं मैम। इसमें वो जो मरीज है ना, उसकी थॉट भी आपको लगने लगती है, उसको भी ध्यान में आने लगता है वो क्या सोच रहा है, इतना आप हो जाते हैं। बाज दफा उसके अमराज भी आपको मुतासिर कर सकते हैं, खासतौर स्किन के। लिहाजा आपको ये बड़ी हैरत होगी कि जब हम ये मुकम्मल कर लेते हैं और कभी ऐसा हो जाए तो फौरन ही फिर हम अपने हाथ तो धोते ही हैं, लेकिन मैं तो अपने हाथ नमक से धो लेता हूँ, नमक के पानी से धो लेता हूँ, ताकि वो बिल्कुल एनर्जी चली जाए। तो पहला दर्जा ये है अचीवमेंट का, जिसमें हम सिर्फ पर्सनल रेकी दे सकते हैं या पर्सन टू पर्सन दे सकते हैं। सेकेंड लेवल दूसरा है जिसका मिसयूज भी बहुत सी जगह किया जाता है, वो है डिस्टेंस। जी, यूनिवर्स में कहीं पे भी वो आदमी है, यूनिवर्स में, सिर्फ अर्थ में नहीं, वो चांद पे भी पहुंचा हो, आप बड़े आराम से एनर्जी दे सकते हैं। दुआ के लिए आपको कैद नहीं है कि वो आपके सामने हो, दुआ के लिए कैद नहीं हो कि वो आपके मुल्क में हो, ना शहर में हो, वो जिंदा भी हो, ज़हन में होना चाहिए, जिंदा भी हो और ना भी हो, दुआ तो दे सकते हैं। इसमें जिंदा होना जरूरी है रेकी में, ठीक है। वैसे भी आप रेकी मरे हुए को शायद ना दें, मुझे नहीं पता, इतना ज्यादा मैं डिटेल में जाऊंगा। तीसरा जो है वह है कि जब आप खुद रेकी मास्टर बनते हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ, मेरा काम 2-3 तरीके से होता है। मैं अपना योगा भी करा रहा होता हूँ, होम्योपैथी भी होती है, लेकिन मैं रेकी हीलिंग भी सिखाता हूँ, और हमने एक हीलिंग फाउंडेशन बनाई हुई है, उस पर हम काम करते हैं। हमने फ्रेंड्स के नाम से, एक जमाने में सर ने हमें, उस्ताद मोहतरम ने कहा कि जी वतन को हीलिंग करना है, तो हम फिर सब बैठ के पाकिस्तान को याद ध्यान में रख के और फिर हीलिंग किया करते थे बैठ के।